பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு. சரணாகதியே முக்கியம். சரணாகதியே முக்கியம். குருவுடைய யோகியதாம்சங்களை குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி நிறைய சொன்னேன். ஆரம்பகால வித்யா குருவான வேதவித்தானாலும் சரி, நம் ஆத்மாவை பரமாத்மாவிடம் சேர்க்கிற ஞான குருவான பிரம்மவித்தானாலும் சரி, 2 பேருக்கும் ஒழுக்கம் பக்தி 2ம் முக்கியம் என்று சொன்னேன். பரலோகத்துக்கு வழிகாட்டுகிற குரு பிரத்யக்ஷ ஈஸ்வரன் மாதிரி சித்தம் கொஞ்சம் கூட சலிக்காதவராக, மகா ஞானியாக, கிருபா மூர்த்தியாக, பரம சுத்தராக இருக்க வேண்டும் என்றேன். இப்படிப்பட்ட குரு கிடைத்துவிட்டால் ஈஸ்வரனே கூட வேண்டாம் என்றேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒழுக்கமுள்ள வித்யாபியாச குருவோ, ஈஸ்வரத்துவம் நிறைந்த ஆத்ம உபதேச குருவோ எல்லோருக்கும் கிடைக்க முடியுமா என்று ஒரு யோஜனை பிறக்கிறது. சுத்தியாக வேண்டுமென்று நிஜமான தாபம் இருந்தால் அப்படி தாபப்படுகிறவர்களிடம் பகவானே குருவை அனுப்பி தீருவான் என்றுதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. மாணிக்க வாசகருக்கு ஈஸ்வரனே குருவாக வந்து குருந்த மரத்தடியின் கீழே இருந்து கொண்டு உபதேசம் பண்ணினான். திருவாசகத்தில் அநேக இடங்களில் மாணிக்க வாசகரே இதை சொல்லி இருக்கிறார். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தாலும் சஞ்சலம் உண்டாகிறது. குரு என்று நாம் தேடி போகிறவர் வாஸ்தவத்தில் ஒரு போலியாக இருந்துவிட்டால் என்ன பண்ணுவது? அவர் சுத்தரா இல்லையா என்று நமக்கு எப்படி நிச்சயமாக தெரியும்? சுத்தர் என்றே போகிறோம், அப்புறம் வேறு தினசாக தோன்றுகிறது என்றால் என்ன பண்ணுவது? இன்னொரிடத்துக்கு போகலாம் என்றால் அங்கேயும் இதே மாதிரி ஏமாந்து போக மாட்டோம் என்று என்ன நிச்சயம்? இப்படி குழப்பமாயிருக்கிறது. லோகம் பொல்லாதது, 4 தினசாக பேசும். ஒரு சுத்தரை பற்றியே அபவாதமாக சொல்லிவிடுகிறது. அது நிஜமாக இருந்துவிட்டால் நம் கதி என்ன ஆவது என்று அவரை ஆசிரித்தவர்களுக்கு பயம் உண்டாகிறது. இதற்கு என்ன பண்ணலாம்? வித்யாபியாச குரு விஷயத்தில் இது பெரிய பிரச்சனை இல்லை. அவரிடம் மனுஷர்களுக்குள் நல்ல சிஸ்டர்களால் முடியக்கூடிய ஒழுக்கங்களைத்தான் எதிர்பார்க்கிறோம். இதை அநேகமாக அவர் பூர்த்தி பண்ணிவிடுவார். அவர் கிரகஸ்தாசிரமிதான் என்பதாலேயே சந்நியாச குருவுக்கு ரொம்பவும் களங்கமாகிற தப்புக்கள் இவருக்கு ஏற்படுவதற்கே இடமில்லாமல் போகிறது. அதுவும் தவிர இவரிடம் சிஷ்யனாக இருப்பது பால்யத்தில்தான். அப்போது மனஸ் தோண்டி தோண்டி எதையும் ஜட்ஜ் பண்ணாது. அதனால் இவரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாது. இவர்தான் தெய்வம் மாதிரி என்று ரொம்பவும் இளமனசில் ஏற்றிவிட்டதால் அது அப்படியே நினைத்து கொண்டு பக்தியோடு இருந்துவிடும். ஆத்ம சுத்திக்கும் மோட்சத்துக்கும் என்றே ஏற்பட்ட இன்னொரு குருவை பற்றித்தான் பிரச்சனை, ப்ராப்ளம். அவர் பூர்ணமானவர் என்று நாம் எப்படி நம்புவது? அவரிடம் தோஷம் தெரிந்தால் என்ன பண்ணுவது? குரு என்று வந்தோம், தப்பானவர் என்று விட்டு போனால் அது குரு துரோகமா பாவமா? தப்பானவர் என்று நாம் நினைத்ததே தப்பாக இருந்துவிட்டால் இந்த மாதிரி சங்கட நிலையில் என்ன செய்யலாம்
என்று எனக்கு தோன்றுகிறதை சொல்கிறேன். குருவின் யோக்கியதாம்சம் பற்றி முன்னே சொன்னதையெல்லாம் இப்போது நானே வாபஸ் வாங்கிக் கொண்டு விடப் போகிறேன். அதாவது குருவுடைய யோக்கியதாம்சத்தையே பார்க்காதீர்கள் என்கிறேன். வித்யாபியாச குருவிடம் குழந்தை சிஷ்யன் இருக்கிற மாதிரியே மோட்ச மார்க்கத்தை காட்ட வேண்டிய இவரிடம் வயதான சிஷ்யர்களும் இருந்துவிட வேண்டும் என்கிறேன். அதாவது அவரிடத்தில் முழு நம்பிக்கை வைத்துவிட வேண்டும். அது கண்மூடித்தனம் என்று மற்றவர்கள் சொன்னாலும் சொல்லிவிட்டு போகட்டும். குரு வேண்டும் என்று தேடினோம். சுத்தமானவர், பூர்ணமானவர் என்று நம்பித்தான் இவரை ஆசிரித்தோம். இவரிடம் வந்தபோது இவர் அசுத்தமானவர், அபூர்ணமானவர் என்று நாம் நினைக்கவில்லை. அப்படி நினைத்தால் வந்தே இருக்க மாட்டோம். வந்த பின் இப்போது சந்தேகம் ஏற்பட்டு விட்டதென்றால் என்ன செய்யலாம்? இன்னொருவரிடம் போவதென்றால் அவர் கதையும் பிறகு எப்படி ஆகுமோ என்று ஒரு பயம். இன்னொரு பயம், குரு என்று இவரை வரித்துவிட்டு இன்னொருவரிடம் போனால் பாதிவிரத்திய தோஷம், கற்பில் தவறுவது போல் குரு துரோகம் என்ற பாபம் சம்பவிக்குமோ என்பது. இந்த நிலையில் ஒரே சொல்யூஷன், தீர்வு, யோக்கியதாம்சத்தை பார்க்காமல் இருந்து விடுவதுதான் என்று தோன்றுகிறது. நாம் குருவை தேடின போது இவர்தான் கிடைத்து இவரைத்தான் வரணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது என்றால், ஈஸ்வரனே இவரைத்தான் நமக்கு குருவாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் என்றுதானே அதற்கு அர்த்தம். அப்படியே வைத்துக் கொள்வோம். குருவை ஈஸ்வரன் அனுப்பினான் என்று மட்டுமில்லாமல் ஈஸ்வரனே குருவாக வந்திருக்கிறான் என்று பாவிக்கும்படிதானே சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. இவர் மனுஷ்ய குரு என்கிற வரையில்தான் இவர் நிர்தோஷமானவரா தோஷமானவரா என்ற கேள்வி வருகிறது. இவரே ஈஸ்வரன் என்று நம்பிவிட்டால் இந்த கேள்விக்கே இடமில்லை. தோஷமுள்ள ஈஸ்வரன் என்று உண்டா என்ன? ஈஸ்வரனிடத்தில் தோஷம் மாதிரி ஏதாவது தெரிந்தால் கூட அதுவும் நம் திருஷ்டி தோஷம்தானே. இப்படியே குருவை பற்றியும் நினைத்துவிட்டால் போகிறது. இவர் ஈஸ்வரனே என்று வைத்துவிட்டால் இவரை விட்டு இன்னொருவரிடம் போவதற்கும் இடமில்லை. ஈஸ்வரன் ஒருத்தன்தானே. ஒரு ஈஸ்வரனை விட்டு இன்னொரு ஈஸ்வரனிடத்தில் போவதென்பது பரிகாசமான விஷயம் அல்லவா? அதனால் குரு என்று ஒருத்தரை அடைந்த பிறகு அவர் எப்படியானாலும் இருக்கட்டும் என்று நாம் நம் பக்தியில் இறங்காமல் சலிக்காமல் அவரையே உபாசித்து வர வேண்டும், சிஸ்ருஷை பண்ண வேண்டும். இப்படி பண்ணினால் கடைசியில் ஈஸ்வரன் அவர் மூலமே நமக்கு சுத்தியை, ஞானத்தை கொடுத்து விடுவான். அவர் மோட்சத்துக்கு போனாலும் போகாவிட்டாலும் நாம் போய்விடுவோம். தூர்த்த குணம், கெட்ட பழக்கமுள்ள குருவை உபாசிக்கிறோம் என்று உலகம் பரிகாசம்தான் செய்யும். செய்துவிட்டு போகட்டும். இதனால் நமக்கு எந்த அளவு நஷ்டம் வந்தாலும் வந்துவிட்டு போகட்டும். முடிவில் இதற்கெல்லாம் ஈடு செய்வதான பரம லாபம் கிடைக்காமற் போகாது. நமக்கென்று லாப நஷ்டம், மான அவமானம் பார்க்காமல் ஓரிடத்தில் நம்பி சரணாகதி பண்ணிவிட்டால் முடிவில் அதற்காக ஈஸ்வரன் பரம லாபமான ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து விடுவான். லோகத்தில் லாப நஷ்டம் என்பவை உண்மையில் நிரந்தரமாக இல்லை. அவை கொஞ்ச நாள் இருப்பது போல தோன்றுவதுதான். ஆதலால் பாக்கி இடங்களில்தான் லாப நஷ்டம் பார்த்தாலும் பார்க்கலாம். குருவிடத்தில் மட்டும் லாப நஷ்டம் பாராமல் சரணாகதி பண்ணிவிட வேண்டும். பூமௌ ஸ்கலிதபாதானாம் பூமிரேவ அவலம்பனம் த்வயி ஜாத அபராதானாம் த்வமேவ ஆலம்பனம் குரு. மாடியிலிருந்து விழுந்தால் பூமி தாங்கும், மரத்திலிருந்து விழுந்தாலும் தாங்கும். பூமியிலேயே தடுக்கி விழுந்தால் அப்போதும் பூமிதான் தாங்கும். ஈஸ்வர அபச்சாரத்தை குருவினிடம் சொல்லி தீர்த்து கொள்ளலாம். குருவிடம் அபச்சாரம் பண்ணினால் எங்கே அபச்சாரம் பண்ணினோமோ அங்கேயே தான் நிவர்த்திக்கும் போக வேண்டும். குரு ஒருவரை தேட வேண்டுவது நமது கடமை. மனம் மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பெரியவர்களை நாம் தேடுகிறோம். மனசை அர்ப்பணம் பண்ணுவதை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டால் யாராயிருந்தாலும் சரி போதும். இன்னும் சொல்ல போனால் குரு நல்லவராக இருந்தால்
அவரிடம் பக்தியாயிருப்பதில் நமக்கென்ன பெருமை? யோக்கியதை இல்லாத ஒருவர் குருவாக இருந்தும் அவரிடம் அடங்கி இருந்தாலே மனது நல்ல பக்குவமடையும். ஈஸ்வரன் நம்மை பரீட்சித்து மனசின் பக்குவத்தை திடப்படுத்தவே இப்படி ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால்தான் அதிக புண்ணியம் உண்டு என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மகாமக குளத்தில் ஊற்று போட்டு ஜலம் இறைத்தால் அதில் வெள்ளைக்காரன் கூட ஸ்நானம் பண்ணுவான். எவ்வளவு சேரானாலும் இது புண்ணிய தீர்த்தம் என்று முழுகினால்தான் உண்மையான பக்தி இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இப்படி நம்மையே பரீட்சித்துக் கொள்ளலாம். மகான்களை அடைகிறது நம்முடைய மனோபக்குவத்தை பரீட்சிக்க விரும்பாத சோம்பலால் தான். அவர்கள் பெரியவர்களாக இருந்தால் நமக்கு ஒரு பெருமையும் இல்லை. நம்முடைய பக்தியும் பிரயோஜனப்பட வேண்டும். ஒரு மகாட்சேத்திரத்தின் கோயிலில் அர்ச்சகர் மிகவும் அசுத்தியாக இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதற்காக நாம் தரிசனம் செய்யாமல் இருக்கிறோமா? நாம் அர்ப்பணம் பண்ணுவதுதான் லாபம். குரு மகானாக இல்லாவிட்டாலும் நாம் பக்தியில் திடமாக இருந்தால் அதிக புண்ணியம் உண்டாகிறது. நம் மனம் போகிற வழியில் விடாமல் எங்கேயோ ஓரிடத்தில் அதை அடக்கி போட்டு சரணாகதி பண்ணிவிட்டால் போதும். நம்மை காப்பாற்றப் போகிறவர் என்று முதலில் ஒருத்தரை நம்பின போது அவரிடம் பண்ணின சரணாகதியை எக்காலத்திலும் மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டால் எந்த பிரயோஜனத்துக்காக இந்த குருவிடம் நாம் வந்தோமோ அது ஈஸ்வர பிரசாதமாக கிடைத்துவிடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதர் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல முருகனுடைய முகத்தினுடைய வர்ணனை பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். முகமானது எப்படி இருக்குன்னா சந்திரபிம்பம் மாதிரி இருக்கு. 6 சந்திரன் களங்கம் இல்லாத ஒன்னா வரிசையா நின்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி 13வது ஸ்லோகத்தை சொன்னார். இப்ப அதே நம்ம 14வது ஸ்லோகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமா சொல்ல போறார். நம்மளோட ஒரு பாடல் கேள்விப்பட்டிருப்போம், வதனமே சந்திர பிம்பமோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம். பாபநாசம் சிவன் எழுதி ஏதோ ஒரு படத்துல வந்திருக்குது. வதனமே, அது முதல்ல ஒரு கதை கூட சொல்ல, முகமது சந்திர பிம்பமோன்னு அவர் எழுதியிருந்தாராம். அது முகமதுன்ற மாதிரி பார்க்கும்போது அது வேற மாதிரி துவனிக்கிறது, வேண்டான்னு மாத்தி எழுதுன்னு சொன்ன உடனே மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வதனமே சந்திர பிம்பமோ அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். இங்க அதே தான் இங்க வதனமே சந்திர பிம்பம் இதுல இருந்தா அவர் அந்த ஐடியா எடுத்துட்டு இருப்பாருன்னு எனக்கு தோன்றது. இப்ப ஆச்சாரியார் மேல போகும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்க, அந்த பரமேஸ்வரன் புத்திரனான சண்முகன் இருக்கானே அவனுடைய ஜொலிக்கின்ற முகமா அதுல புன்சிரிப்பா இருக்கான். எப்படின்னா ஒரு ஹம்ச பறவைகளுடைய கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி. எப்படின்னா கொஞ்சம் லேசா சிரிக்கும் போது அவன பல் வரிசெல்லாம் தெரியுது இல்லையா. ஹம்ச பட்சிங்கிறது விளவிலேன்னு இருக்கும். அது பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சா பாலை மாத்திரம் எடுத்துட்டு தண்ணியை விட்டுடும்னு சொல்லி சொல்லுவா. இப்ப அந்த ஹம்ச பட்சி இங்க இருக்கா இல்ல தேவலோகத்திற்கா நமக்கு தெரியாது. ஆனா கவிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கா, காளிதாசன்ல இருந்து எல்லாருமே சொல்லிருக்கா, வால்மீகில இருந்து. அதனால அது உண்மையா தான் இருக்கணும். அப்படி இந்த பல் வரிசைகளே ஹம்ச பட்சிகள் எல்லாம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி அந்த அவருடைய வாய் அப்படி இருக்கான், அப்படி ஜொலிக்கிறதான், புன்சிரிப்போட இருக்கான் அவருடைய அதரம். அது மாத்திரம் இல்லையா, அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இருக்கு அந்த முகத்துல. எத்தனை கண்ணு? 6 3 18 கண்கள். அதுல ஒரு நேத்திர இதுல இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்வாது நெற்றிக்கண், அதை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க 12 கண்ணு இருக்கு. 12 கண்ணும் அப்படி ஓரக்கண்ணால பார்த்தோன்னா ஒரு கடைக்கண் பார்வைக்கே நமக்கு அத்தனை செல்வங்களும் கிடைக்கும். 12 கண்களும் பார்த்தா அப்படி இருக்கும். அந்த 12 கண்களும் வரிசையா இருக்கும்போது அப்படி வண்டுகளுடைய கூட்டம் மாதிரி இருக்கான். இந்த பிரமர கூட்டம் இருக்கே அது அப்படியே 12 அப்படி வரிசையா இருந்தா அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கூட்டம் மாதிரி இருக்கான். பிரகாசமா படபட படபடன்னா நீலோத்பலம் மாதிரி இருக்கான். அப்புறம்
அவருடைய அதரங்கள் உதடுகள் இருக்கு இல்லையா, சிக்கச்சவேல்னு இருக்கு. அது என்ன பண்றது தெரியுமா, அமிர்த பிரவாகத்தை அதுல இருந்து கொட்டுற மாதிரி இருக்கான். அந்த அமிர்த பிரவாகமா வரக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அதரங்களை உடைய வாயாக அவருடைய முகம் விளங்குகிறதாம். எப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு எதுக்குமே உபமானம், எதையுமே உபமானமா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படி ஜொலிக்கின்ற பிரகாசிக்கின்ற ஒளியோடு கூடிய அழகான, அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வள்ளியனுடைய பிள்ளை இல்லையா இவன். அதனால இவனுக்கு 6 முகமும் அவ்வளவு அழகா ஜொலிக்கிறது. பார்த்துட்டே இருக்கலாம்னா, யாராவது திருச்செந்தூருக்கோ பழனிக்கோ இல்லைன்னா திருத்தணிக்கோ திருப்பரங்குன்றத்துக்கோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கஷேத்திரத்துக்காக போய் அறுபடை வீட்டுக்கோ இல்ல அருகாமையில இருக்கக்கூடிய முருகர் கஷேத்திரத்துக்கோ நம்ம போய் பார்த்தோன்னா குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் ஏறி இருப்பான்னு சொல்லுவா. அப்படி அந்த குமரனுடைய குன்றங்களில ஏறி அந்த குமரனுடைய முக அழகா நம்ம ரசிச்சுவாளுக்கு அந்த தீபாரதனை காட்டும் போது அதை பார்த்தோம்னா, நம்ம பல பேர் என்ன பண்றோம்னா தீபாரதனை காட்டும் போது கண்ண மூடின்னு கண்ணத்துல போட்டுக்கிறோம். தீபாரதனை எதுக்கு காட்டுறான்னு நான் கூட முன்னாடி வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல சொல்லியிருக்கேன். முன்னாடி எல்லாம் இந்த கர்ப்பகிரகத்துல இப்ப இருக்கிற மாதிரி வெளிச்சங்கள்லாம் ஆர்டிபிஷியலா கிடையாது. என்னெல்லாம் சாஸ்திர விரோதம்ன்றதுனால உள்ள வெறும 2 பக்கம் 2 தீபம் தொங்குற விளக்கு ஏத்தி வச்சிருப்பா. அந்த விளக்குல தான் நம்ம சுவாமியை தரிசனம் பண்ணோம். சுவாமியும் ஒரு 6 அடி உயரம் 5 அடி உயரத்துக்கு இருந்தாருன்னா நம்ம வெளியில ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து, ஏன்னா நாமெல்லாம் அர்ச்சகரை தவிர வேற யாருமே கோவிலுக்குள்ள போக முடியாது, அதான் ஆகம சம்பிரதாயம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்கச்சே நமக்கு பகவானுடைய பாதாதி கேசாந்தம் அவ்வளவு அழகா தெரியாதுங்கிறதுக்காகத்தான் தீபாராதனைன்னு ஒண்ணு வச்சா. அந்த தீபாராதனை பல விதமா இருக்கு. ஒரு தட்டுல ஒரு விளக்கு, 2 விளக்கு, 3 விளக்கு, 4 விளக்கு, 5 விளக்குன்னு வைப்பா. அப்புறம் ஒரு கும்பம் மாதிரி வச்சு தீபாராதனை பண்ணுவா. இன்னொரு அடுக்கு தீபாராதனை பண்ணுவா. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரிசை அப்படி வரும். கோபுரம் மாதிரி வரும். அத்தனைக்கும் திரி போட்டு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் ஆகிறதுக்குள்ளேயே ஒருத்தரதெல்லாம் பண்ணி ரெடியா வச்சிருப்பார். அபிஷேகம் ஆன உடனே ஒரு அர்ச்சனையை பண்ணி சுவாமிக்கு தீபாராதனை காட்டும்போது அந்த அழகை இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கலாமா. அப்படிப்பட்ட அழகான இந்த முகத்தை நம்ம பார்க்கணுன்றதுக்காகத்தான் தீபாராதனை காட்டுறார். நம்ம அந்த சமயத்துல கண்ணை மூடிட்டோம்னா தீபாராதனை முடிஞ்ச அப்புறம் கண்ணை திறக்கும் போது உள்ள இருட்டாதான் இருக்கும். அதனால அவரை பார்க்கணும்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண் எப்பவும் திறந்து வச்சுட்டு இருக்கணும். திறந்து வச்சுன்னு பார்த்து அந்த அழகை ரசிக்கணும். அது எப்படி இருக்கு அந்த முகம் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஜொலிக்கின்ற புன்சிரிப்போட கூடிய ஹம்ச பறவைகளால் ஆன பற்களை உடையவை போலவும் எப்போதும் அங்கேயும் இங்கேயும் அப்படியே வண்டு சுத்துற மாதிரி, அந்த தாமரை முகத்துல வண்டு சுத்துற மாதிரி 12 கண்கள் இருக்கிறதும், அதை பார்த்து அவனுடைய வாயிலிருந்து அமிர்த பிரவாகமா வர மாதிரி சிவந்த அதரங்களை உடையதா இருக்கக்கூடிய அந்த 6 முகம்னு சொல்லக்கூடிய 6 தாமரைகள்ல பிறந்தவன் இல்லையா, அவனுடைய முகமும் தாமரமா இருக்கு. அந்த தாமரை முகங்களை நான் தரிசிக்கிறேன், தியானிக்கிறேன், வழிபடுறேன்னு சொல்றார். இப்ப ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். புரன்மந்தஹாசை சம்ஹசானி சஞ்சத் ஸ்புரன்மந்தஹாசை சம்ஹசானி சஞ்சன் கடாட்சவலீ பிருங்க சங்கோஜ்வலானி சுதாஸ்யந்தி பிம்பாதராணி சசூனோ தவாலோகயே ஷண்முகாம்போருஹானி. ஆச்சாரியருடைய ஸ்லோகங்கள்லாம் அப்படி சேர்த்து படிக்கச்சு கொஞ்சம் தணரத்தான் செய்யும். கொஞ்சம் நாமளும் பிரிச்சு படிச்சாதான் புரியும். ஸ்புரத் மந்தஹாசைஹி ச ஹம்சானி ச சஞ்சன்னு ச ஹம்சானி சஞ்சன்னு கடாட்சாவளி பிருங்க சங்கோஜ்வலானி சுதாஸ்யந்தி பிம்பாதராணி ஈஷசூனோ தவாலோகையே ஷண்முகாம்போருஹாணி அப்படிங்கிறார். ஸ்புரத்து மந்தஹாசைகி மந்தமான சிரிப்பு புன்சிரிப்போடு கூடிய ச ஹம்சானி சஞ்சன் ஹம்ச பட்சிகள் சஞ்சரிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய கடாட்சவழி பிருங்க சங்கோஜ்வலானி கருணா கடாட்சம் சொல்ற கடைவிழி பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய 12 வண்டுகள் இருக்கக்கூடியதான தாமரை புஷ்பம் போல் ஜொலிக்கின்றதும் சுதா சந்தி மதுரமான இனிமையான அந்த அமிர்தத்தை பொழியக்கூடிய பிம்ப அதராணி அப்படி பிரதிபலிக்கக்கூடிய செக்கச்செவேல்னு இருக்கக்கூடிய அதராணி அவருடைய உதடுகளையும் நான் ஈசசூனோ ஈஸ்வரனுடைய பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையான சுப்பிரமணிய சுவாமியே
ஷண்முகாம்போருகாணி, அந்த ஷண்முகனான உன்னுடைய அம்போருகாணி தாமரை போன்ற முகங்களை எல்லாம் நான் ஆலோகையே பார்க்கிறேன். தவ ஹே ஷண்முக தவ அம்போருஹானி, உன்னுடைய தாமரை போன்ற முகங்களை நான் அவலோகையே காண்கிறேன், பார்க்கிறேன், பார்த்து ரசிக்கிறேன், ரசித்து மகிழ்கிறேன், மகிழ்ந்து தியானம் செய்கிறேன். எனக்கு உன்னுடைய கருணா கடாட்சம் இருக்கட்டும் சொல்றார். நமக்கும் அந்த முருகப்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் வற்றாது இருக்கட்டும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட அன்பை, அவளோட அனுகிரகத்தை இனிமேல் அடையாத ஜீவராசிகள் இல்லை, அடையாத மனுஷ ஜென்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பல பேர் பல விதத்தில் பல தினசா அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படி பெரிவா இருக்கிறது அந்த அன்பு எப்படிலாம் வெளிப்பட்டுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும். அப்படி அன்பு மகிமா இருக்கிற பெரியவா கேம்பில் இருக்கா. அந்த கேம்பில் தண்ணி கஷ்டம், ரொம்ப தண்ணி கஷ்டம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போல் நடந்து போய் தண்ணி, ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்தணும்னா அப்படி 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரணும். அப்படின்னா கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாளுக்கு எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் உணரலாம். இவா 2 கிலோமீட்டர் போய் பெரியவாளுக்கு மடியா தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு கொடுத்து அனுஷ்டானத்துக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கா. அப்படி முன்னால் ஒரு கடத்தில் அனுஷ்டானத்துக்கு தண்ணி வச்சிருக்கு. பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பண்ணின்னு இருக்கிறதே பார்த்தா ரோட்ல ஒரு வயசான பிச்சைக்கார தம்பதிகள் போறா. பெரிய முன்னால ஒரு திண்ணையில உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த வீட்டுல போய் எய்த்த ரோல போய் இந்த தம்பதிகள் என்னமோ கேட்கறா, வா இல்லை இல்லைன்னு சொல்றா. என்னன்னா தண்ணி கேட்கறா, இல்லை இல்லைங்கிறா. ஏன்னா அந்த ஊரே தண்ணி கஷ்டப்படுத்தினால 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரதுனால அடுத்த வாளுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது கூட நமக்கு ரொம்ப யோஜனைப்படுறாப்புல ஒரு ஸ்திதி. இதை பார்த்துட்டே இருந்த பெரியவா கூட கைங்கரிமிட்டு அவனை கூட்டுன்னு வான்னு அந்த பிச்சைக்காரரை கூட்டுன்னு வரச்சனா. கூட்டுன்னு வந்தோடனே என்ன கேட்குற அப்படின்னா, இல்லை ஒரே தாகமாக இருக்குது, தண்ணி கேட்டால் இல்லை ஒரு வீட்லையும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, அவ்வளவு தண்ணி கஷ்டம், அடுத்த வாளுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட முடியாது. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் கடத்தில் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சுருக்கிற தண்ணி அதை எடுத்து அவன் கையில் ஊற்ற சொன்னான். ஊற்றி குடி அப்படின்னா 2 பேரும் குடிச்சா. உடனே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளேருந்து கொடுத்தா அவ குடிச்சிட்டு அப்படியே போன உயிர் திரும்பி எந்தாப்புல இருக்குது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக சுவாமியோட கருணைக்கு அளவில்லாத இருக்கு, ஒத்தரும் தரமாட்டேங்கிறா. பெரியவா கொடுத்தான்ட்டு வந்துன்னு போகிறா. கூட இருந்த வாழ்க்கெல்லாம் சிரமமாக இருந்தது. இப்படி நாமளே நம்ம ஒரு தேவைக்கு ஒரு குடத்துக்கு எங்கேயோ 2 கிலோமீட்டர் நடந்து போகிட்டுருக்குன்னா அதையும் எடுத்து பெரியவா அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்குறாள் அப்படின்ட்டு. அப்போ பெரியவா சொல்கிறா, பாரு உலகம் வேடிக்கையாக இருக்குது, என்ன மாதிரி தான் அவனும் அப்படின்னா. என்ன மாதிரி தான் அவன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு சொல்கிறான்னா பரியாசமாக சொல்லியிருக்கா. அவனும் பிச்சைக்காரன், நானும் பிச்சைக்காரன். ஏன்னா பிக்ஷுன்னு தானே சன்னியாசிகளை சொல்கிறதா இருக்குது. இவ பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்றதுனாலே பிக்ஷுன்னு பேர். பிக்ஷுன்னாலே பிச்சைக்காரன்னு தான் அர்த்தம். அது சமஸ்கிருதத்தில் பிக்ஷுன்னு, தமிழில் பிச்சைக்காரன்னு அர்த்தம். அந்த பிச்சைக்காரன் தண்ணி கேட்டால் ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. அதே இந்த பிச்சைக்காரன் கேட்டேன்னா எல்லாரும் குடங்குடமாக தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்கிறா. இதுதான் உலகத்தில் வேடிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி தான் அவனும் வந்துட்டு தான் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சிருந்த தண்ணியை அவருக்கு கொடுக்குறா. அப்படின்னா தன்னை மாதிரி தான் அவனும் அப்படின்னு பாவிக்கிற. அப்படின்னா தன்னை போல் பிறரை நின்று தன்னை போல் பிறரை நினைனா அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பிரமாதமாக சொல்லிடலாம், பிரசங்கம் பண்ணிடலாம். ஆனால் அது அனுபவத்துக்கு வரணுமே. நம்மளை போலேயே அடுத்த வாழையை நினைக்கிறதுக்கு எப்போ வரும்னர் இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டு சங்கடம் வரத்தே அதில் எப்படி நாம் நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு தான் நாம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நம்மளோட பாவம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவாளுக்கு உள்ளேயும் அதே அன்பு தான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அப்படி அன்பு மயமா இருக்கிற பெரியவா தான் எப்படி இருந்தா அப்படின்னா கடுமையான உபவாசம் விரதங்கள், அவளோட டெய்லி ரொட்டீன்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். விடிகார்த்தால 3 மணிக்கெல்லாம் ஏந்துடுவா. ஏந்துண்டா அவள் போய் பல்ல தேய்ச்சிட்டு, பல்ல தேய்ச்சாக்க சாஸ்திரத்தில் எத்தனை தரம் தேய்க்கணும், எத்தனை தரம் கொப்பளிக்கணும், எப்படி இல்லாமல் பண்ணணும், எந்த பக்கம் துப்பணும், எந்த பக்கம் இப்படி இல்லாமல் சொல்லியிருக்கோம், அப்படி இல்லாம தான் பண்ணுவாள்.
பெரியவா பண்ற காரியங்களை வச்சுட்டு சாஸ்திரத்துல புஸ்தகம் நாம் எழுதலாம். அப்படி இல்லாம பண்ணி சரீர சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு, அதாவது சன்னியாசிகள் பிரணவ ஜபம் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த பிரணவத்தை அதுவும் உஷத் காலத்துல காலங்கார்த்தால உட்காந்து அப்படியே ஒரே அமைதியா இருக்கிறதையும் நாம பண்ணினோம்னா மனசு ரொம்ப லைக்கும். இந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் உகந்த இடமா நேரமா அதை சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவாள் என்ன 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு பண்ணா 1 மணி நேரத்துக்கு கரெக்டா ஜபம் பண்ணுவா. ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு சங்கல்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சாள்னா அதுக்கப்புறம் கண்ணை திறந்து திருப்பி அதை பூர்த்தி பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு மணி 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். கடிகாரத்தை திருப்பி வச்சுக்கலாம். அப்படி 1 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவா. அதுக்கப்புறம் இவா போய் ஸ்நானம் பண்றது, மடாதிபதியா இருக்கிறதே திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வரர் 2 காலம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்றது, அதேமாரி வரவாளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறது, அவளோட குறையெல்லாம் கேட்கறது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாம் நடக்கும். இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆகாரம் என்ன பண்ணுவான்னு என்னவோ, அதுவும் கடைசி காலத்தெல்லாம் இந்த 69க்கு அப்புறத்துக்கெல்லாம் வெறும் அவல் பொரிய என்ன பண்ணுவா, தயிர்லையோ பால்லையோ ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறது. அதை கூட எல்லாரும் கெஞ்சனும் கூட கொள்ளலாம், பசிக்கும் எடுத்துக்கணும்னு. இது மற்றவாளோட சிஷ்யாளோட கம்பல்ஷனுக்காக தான் அவருக்கு பசிச்சு அப்படிலாம் சாப்பிட்டாருனே கிடையாது. அப்படிலாம் இருக்கிற பெரியவா மணிக்கணக்கா கிலோமீட்டர் கணக்கா நடப்பா. அவளோட ஆசிரமங்களில் சொன்னால் அந்தந்த காலத்தில் என்னென்ன விரதங்கள் இருக்கணும் இருக்கோ அப்படிலாம் இருப்பா. அப்படி இருக்கல ஏகாதசி விரதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பா. நிர்ஜலமாக உபவாசம் இருப்பா. அப்படி ஒரு ஏகாதசியில் இருக்கிறதே உடம்புக்கு அதுக்கு முன்னாலேருந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அப்பப்போ கபம் இந்த மாதிரி இந்த வயசுக்கு உண்டானதெல்லாம் படுத்தும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பெரியவா ஒன்றும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் தான் அதுக்கு சுசூர்ஷை பண்ணி எப்படியானு பாதுகாக்கணும். பார்த்தார் ஆயுர்வேத டாக்டர் ஏதோ மருந்து இருந்து கொடுத்துருக்கா, அந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கணும். பெரியவாளானா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிற. அவர் என்ன பண்ணிந்த டாக்டர், இந்த மாத்திரையை கொடுங்கோ, இது வெறும் வயத்துல எடுத்துக்கப்படாது, நல்லா ஒரு 1/2 டம்ளர்னு பாலை கொடுத்துட்டு பெரியவாளுக்கு இந்த மருந்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தார். கூட இருக்கிறவாள்லாம் இந்த பாலை எடுத்துக்கணும் மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் வாழணும் ட்ரை பண்ணி கெஞ்சி பார்த்தா. கூட இருக்கிறவா சொன்னா, பாலை எடுத்துட்டு இந்த மருந்து எடுத்துக்கணும் சொல்லியிருக்க, பாலை எடுத்துக்கணும் பெரியவா, இன்னைக்கு ஏகாதசி எப்படி குடிக்கிறது, தீர்த்தம் கூட குடிக்க முடியாது, பாலை எப்படி குடிக்கணும்? இல்ல, இதுக்கு பாலுன்னு வயத்துக்கு ரொம்பறதுக்காக குடிக்கல, நம்ம மருந்துக்காக தான் எடுத்துக்கிறோம். அதனால ஔஷதமா இருக்கிறதுனால எடுத்துனா தோஷம் கிடையாது. சாஸ்திரமே இப்படிதான் சொல்றது. ஔஷதமா இருக்கிறதுனால அதுக்கு தோஷம் கிடையாது. இந்த 1/2 டம்ளர் பாலை குடிச்சிட்டு இந்த மருந்தையும் எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் பெரியவாளுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சௌரியமாகும் அப்படின்னு. உடனே இப்போ இது சொல்றா இல்லையா, ஔஷதமா எடுத்துட்டா தோஷம் கிடையாதுன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஔஷதம் எடுத்துட்டா தேவையில்லைங்கிற, ஆனா நான் பரம ஔஷதத்துலன்னா இருக்கேன் அப்படின்னா. என்ன பரம ஔஷதம் அப்படின்னா, உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கே இல்லையோ? பட்னியா இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கு. லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு சொல்லியிருக்கு. நீ இன்னைக்கு ஏகாதசியா இருக்கு, அதனால நீ ஔஷதமா மருந்துக்காக பால் எடுத்துக்கோங்கிற, எனக்கு அதை விட பெரிய மருந்தா பட்னி கிடக்கேன், எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டா. பாலையும் எடுத்துக்கல, பாலை சாப்பிடணுமா ஏகாதசியில, அதனால மருந்து சாப்பிடணும்னா அதுக்கு தீர்த்தம் சாப்பிட்டானு, அதனால ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு பரம ஔஷதமா இருப்பேன், லங்கடமா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்தா. அப்படின்னா ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில சரீர உபாதையில கூட தன்னோட அந்த ஆசிரம தர்மத்திலேருந்து அந்த அனுஷ்டானத்திலேருந்து இந்த விரதங்கள்லேருந்து எப்படிலாம் தவறாத இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதே மாதிரி தான் ஐப்பசி பூரம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். காஞ்சிபுரத்தில் அந்த ஐப்பசி மாதத்தில் துலா மாதம், அந்த மாதம் பூர நட்சத்திரத்தில் காமாட்சி இந்த பிலாகாசத்துலேருந்து ஆவிர் பவிச்சா அப்படின்னு காஞ்சி மகாத்மியம்லாம் சொல்கிறது. அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகளே போய் அபிஷேகம் பண்ணுவா, பால் அபிஷேகம் இந்த பிள்ளத்தில். அப்படி பெரியவா போயிருக்கா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் பண்ணுவா. கார்த்தாலேருந்து பெரியவா உபவாசமாக இருக்கா, ஒன்றும் சாப்பிடல, ஸ்நானம் மட்டும் மடியாக இருக்கா. அப்படி போகிறதே ஒருத்தர் வழியில் ரோட்டில் பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். கூட இருக்கிற விழுக்கத்தினர், ஏன் தொட்டுட்டே பெரியவா அப்படி மடியாக போயின்னு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் கண்டாரா, அவர் பாட்டுக்கு பக்தி பெருக்கில் தொட்டு விட்டார். பெரியவா அவரைக்கு கோச்சிக்கிற பேசாத விடு அப்படின்ட்டா. இவர் என்ன பண்ணார், கூட இருக்கிறவாளுக்கு பெரியவா திருப்பி உடனே மடத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இனிமேல் வஸ்திரம்லாம் மாற்றிட்டு கோவிலில் போய் பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும்னு லேட்டாக போகிறதுன்னு அவர் சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறத சொன்னார். கோவிலுக்கு போகிறதே யாரானும் மேலே பட்டாலும் பரவாயில்ல, ரதோத்சவம் கோவில்லன்னு சொல்லியிருக்கு, அதனால பெரியவாளுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு.
பெரியவா காதில் வாங்கிட்டா கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டா. அங்கே காமாட்சி கோயிலில் குளம். அந்த குளத்தை பார்த்தோன்னே பெரியவா யார் பரவாயில்லன்னு சொன்னாரோ விட்டு சொல்கிறா, இது ஐப்பசி மாதம் துலா ஸ்நானம் விசேஷமாக சொல்லியிருக்கு. அதுவும் காமாட்சி குளத்தில் கார்த்தால வந்து நம்மளால் பண்ண முடியல, இப்போ எதேச்சியாக வந்திருக்கோம், வந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் குளத்தில் ஸ்நானம் பண்ண வச்சா தானும் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் வஸ்திரம்லாம் மாற்றிண்டு எல்லாரும் மாற்றிண்டு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு காமாட்சி கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் உண்டு. அப்புறம் ராத்திரி மடத்துக்கு போய் ஆகாரம். அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். நாம் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்தை சொல்லி நம்ம சாஸ்திரத்தை எப்படி பார்ப்போம், எங்கெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ, முடியாத வாழ்க்கை ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ அதையே நாம் எடுத்துப்போம். பெரியவா தான் சொல்லுவா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன 1008 பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம், 108 காயத்ரி பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். இது ரொம்ப முடியலைன்னா ஆபத் காலத்தில் ஏதானும் 10 பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கா. ஆனால் நம்ம எப்பொழுதுமே 10 வச்சுன்னுடுவோம், ஏன்னா மினிமம் சொல்லியிருக்கேன்னு. அப்படி ஆபத் காலத்தில் உள்ளதை பிடிச்சணுன்னா நமக்கு எப்பொழுதும் ஆபத்துன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எது உயர்ந்ததாக சொல்லியிருக்கோ அதை பிடிச்சிக்கணும், அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நாம் கீழே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதை போல தான் இங்கே ஏதோ கோவிலுக்கு போகிறது எதேச்சியாக மேலே பட்டுருத்துனா பரவாயில்ல அப்படின்னா இதை நாம் ஒரு பெரிய நியதியாக எடுத்துட்டுறோம். அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி எல்லாரையும் துலாஸ்நானம்னா விசேஷம் அப்படின்ட்டு, அதாவது அவர் அதுக்காக நான் இப்போ அவள் காலில் மேலே பட்டதுனால தான் ஸ்நானம் பண்ணுறேங்கிறாப்புல காமிச்சிக்கல, இது துலாஸ்நானம் பண்ணின விசேஷமாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல குளத்தில் போய் குளிக்கிற. அப்படின்னா இது பெரியவாளோட இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் நிஷ்டைக்கு தெரியுது. எதுவாக இருந்தாலும் டிசைட் பண்ணிட்டா டிசைட் பண்ணிடு, சாஸ்திரம் சொல்கிறது தான், நம்ம ஒன்றும் டெசிஷனுக்கே இங்கே வேலை கிடையாது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அவள் சந்நிதியில் யாருக்கு வந்தாலும் அனுகிரகம் தான். ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மாவோட கணவருக்கு பெரிய ஹார்ட்டில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, கோளாறு வந்துடுத்து. கோளாறுலாம் வந்து ஆச்சு போச்சுன்னு போயிட்டார் அவர். அப்படி இருந்தவாளுக்கு அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிலாம் சேர்த்து வைத்தியம்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா, அவள் வேண்டின்னு இருக்கா திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு. தன்னோட கணவன் பொழைச்சி இந்த கண்டத்துலேருந்து தான் திரும்பி வந்தார்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையா உண்டில்ல போடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவர் பொழைக்கவும் பொழைச்சிட்டார் கணவர். அதனால இவ தம்பதிகளாக நேர திருப்பதிக்கு போய் அந்த அம்மா தன்னோட பிரார்த்தனைப்படியே இந்த திருமங்கல்யத்தை உண்டில்ல சேர்த்துட்டு வந்துட்டா. வர வழியில் அப்படியே பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் வந்தா. வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த அம்மா ஒன்றும் சொல்லலை, தன்னோட கணவருக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அப்படிலாம் சொல்றதுக்கு முன்னாலே பெரியவா என்ன பண்ணா, கூட இருந்துவிட்டு போய் உள்ளேருந்து ஒரு திருமங்கல்யம் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா எடுத்துன்னு வச்சுன்னா, ஒரு மஞ்சள் கயிறு எடுத்துன்னு வானா அதில் கோத்து இந்த அம்மாட்ட கொடுத்து இதை கோத்து கழுத்தில் கட்டிக்கோ அப்படின்னு. அந்த அம்மா உருகிட்டா, அழுதா. ஏன்னா நம்ம இன்னும் என்ன விஷயத்தெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, அதுக்குள்ளே நம்ம கழுத்தில் திருமங்கல்யம் இல்லைங்கிற தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா. ஏன்னா இந்த அம்மா திருமங்கல்யத்தை கயிட்டு பொறுத்தே ஒரு மஞ்சள் கிழங்கு கட்டின்னு திருமங்கல்யத்தை கயிட்டு பெருமாளுக்கு போட்டாச்சு. இதை தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா உடனே நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாளே, திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணுறாளேன்னு. இதுவே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது, சந்தோஷமாக இருந்தது. பெரியவா கையாலே வலிய ஒரு திருமங்கல்யத்தை கொடுத்துட்டான்னா இனிமேல் தன்னோட கணவனுக்கு தீர்காயுஸ்தான், ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சுப சகுனமாக தெரிஞ்சுதே. அவளை பரம சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி தான் வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவாளுக்கும் பெருமாளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, தன்னோட கணவன் பொழைச்சாக்க நல்லபடியாக ஆச்சுன்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன் காணிக்கையாக கொடுக்குறேன்னா அதே மாதிரி தான் காணிக்கையாக கொடுத்தா. பெருமாளும் அனுகிரகம் பண்ணினார். என்ன பண்ணார், திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையாக வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணார். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணார், திருப்பி திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணுறார். பெரியவா சந்நிதியில் எல்லாமே நாம் வாங்கிட்டு தான் பழக்கமே வழிய அவர் கொடுத்து தான் பழக்கம். அப்பேற்பட்ட நடமாடும் தெய்வம் பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா யாராருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுபடி அப்படிங்கிறோம். இவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இப்படி வரத்தே எல்லாரும் பல பேர் வருவா இல்லையா, பல பேர் வந்தவரில் யாரோ ஒருத்தர் பவுன் காசு வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணினார். அவ பிரார்த்தனை ஏதோ பண்ணி வரா, பவுன் காசு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கா. அது பழத்தோட புஷ்பம் பழத்தோட அங்கேயே இருக்கு. உடனே கொஞ்ச நேரம் வச்சுன்னு ஒரு நாவிதர் ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு பார்பர் ஷாப் வச்சிருக்கிறார் பக்கத்தில், ஏதோ வேலூர்லேயே எங்கேயோ. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பொண்ணுக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை, அந்த பத்திரிக்கையும் கொண்டு ஒரு பழம் புஷ்பத்தை வச்சு தட்டில் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறார். அவர் அந்த பத்திரிகையை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னே பெரியவா என்ன பண்ணால், பக்கத்தில் அதுக்கு முன்னால் வந்தார் பழம் புஷ்பத்தோட பவுன் காசு வச்சிருக்கல, அந்த பவுன் காசு எடுத்துக்கோ, கல்யாணத்துக்கு எடுத்துக்கோ, திருமங்கல்யத்துக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு உடனே கொடுக்குறா. வந்து அந்த நாவிதர் அப்படியே உருகினர், அழுதர். அவர் என்னன்னா, பொண்ணுக்கு கல்யாணம்,
ஏதான திருமகள்லையும் ஏதான உபகாரம் பண்ணணும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கே பெரியவா பிரமேயத்தை வைக்கல. அதுக்கு முன்னாலே யாரோ ஒருத்தர் பவுனை கொண்டு வைக்கிற, உடனே பின்னால இவர் போற, உடனே பெரியவா என்ன பண்ண 2 பேர்த்தையும் பேச்சில்லை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற தேவையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. அப்படின்னா பார்த்து அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு அம்மா, ஒரு செட்டியார் அம்மா, அவ பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கா. அவளுக்கு இந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழா அதெல்லாம் பண்ணுவாளே, அதை விமர்சையா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனால் அதுக்கு உண்டான வசதி இல்லை போல இருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கு, அதுக்கு எல்லாம் சடங்கெல்லாம் பண்ணணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உள்ளுக்குள்ள போனா ஒரு நல்லதா புடவையை எடுத்துன்னு வர சொன்னா. புடவையெல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி அதுக்கு முன்னாலே யாரோ கொலுசு கொடுத்துருந்தா, அந்த கொலுசு இதெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அந்த கொலுசு புடவை எல்லாத்தையும் வச்சு உன் பேத்திக்கு இதெல்லாம் போட்டு அழகு பாரு, எல்லாத்துக்கும் சடங்குக்கு இதெல்லாம் வச்சுக்கோ, உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் வந்தவாள்கிட்ட சொல்லி ஏதோ அவளுக்கு பணமும் கொடுக்க சொல்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்குறா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. தீர்த்த பிரசாதம் கொடுக்கறதே இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணும், ஒரே கச்சாம்சான்னு நான் முன்ன நீ முன்ன அப்படின்னு விழுந்து எடுப்பா. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும், கார்த்தாலேருந்து ஒன்று சாப்பிடாத வந்திருக்கா, உடனே தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு உடனே சாப்பிட போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கிறதே இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்த நாகராஜர் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், மடத்தில் போய் அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கெல்லாம் பண்ணுறார். இந்த ஜனங்கள்லாம் ஒரு கியூவில் அழகாக பெரியவாள்கிட்ட தீர்த்தம் வாங்காத இப்படி விழுந்தடிச்சுன்னு நிற்கிறத பார்த்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணார், எல்லாரும் கியூவில் நில்லுங்கோ, கியூவில் நில்லுங்கோ, அமக்கலைப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு. கொஞ்சம் கத்தி பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் காதில் வாங்கலை. இதை பார்த்தா உள்ளேன்னு அந்த பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, நாராஜா நீ முதல்ல வெளியில போ அப்படின்னு கத்தினா. அவர் மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். வந்த ஜனங்கள்லாம் பயந்து போயிட்டு, என்ன பெரியவா இவ்வளவு கோபமா கத்துறாளே அப்படின்ட்டு எல்லாம் கப்சிப்புன்னு பிசாத அடங்கி நின்று கொடுத்து. இந்த நாராஜர் பார்த்தார், என்ன பெரியவா திடீர்னு நம்மளை கோச்சுக்கிறான், அவளை ரெகுலேட் பண்ணி தானே ஒழுங்கா விட்டான், நம்மளே ஏன் கோச்சுக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், போ வெளியில அப்படின்னு நேர வாசல்ல போய் நின்றுட்டார். பெரிய ஆபீசரா இருக்கிறவர். பெரியவா எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு உட்கார்ந்துண்டா. கொடுத்துட்டு உடனே நாராஜா ஜோ அந்த தீர்த்தம் வாங்கிக்கோ, அங்கேயே நிற்கிற அப்படின்னு திருப்பி கத்தினா. அவர் உடனே திரும்பி வாங்கிட்டார். அவருக்கு புரியல, திடீர்னு முதல்ல நம்ம வெளியில போகணும் கத்துறா, இப்ப வெளியிலே நின்னா அங்கேயே நிற்கிற உள்ளவான்னு கத்துறா. வந்தர் வாங்கிண்டார், தீர்த்தத்தை கையில விட்டுட்டு சிரிச்சுட்டே பெரியவா கேட்கிறா, ஏண்டா நான் தெரியாதுதான் கேட்கிறேன், நீ என்ன நான் வச்ச ஆளா அப்படின்னு. நாராஜருக்கு ஒன்றும் புரியல. பெரியவா உடனே சொல்றா, நான் வெளியில போனா போற, உள்ள வான்னா வர, நான் என்ன வச்ச ஆளா நீ ஒன்றும் எதிர்த்து பேசவே மாட்டேங்கிறியே, ஒன்றும் கோச்சிக்கவே மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு. அவருக்கு உடனே தாங்கல பெரியவாளோட கருணை. பெரியவா எதுக்கோ காரணத்துக்காக தான் நம்மளை கோச்சின்னாப்புல நடிச்சிருக்கான்னு அப்புறம் தான் தெரியுது, வெளியில போனுக்கிறதுக்கா உள்ளவான்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு. அவர் உடனே உருகின்றே சொன்னார், பெரியவா வச்ச ஆளு என்ன, பெரியவா தான் சர்வமும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவா வச்ச ஆள் இல்லை படைச்ச ஆளுன்னா. அண்டச்சராச்சரத்தில் அத்தனை ஜீவராசிலையும் பெரியவா தானே சிருஷ்டி பண்ற சர்வேஸ்வரம். அதனால அவளுக்கு எதுவும் கோச்சிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, நம்மளை அடிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, அணைக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்னு. ஒரு குரு மேல ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும், ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, அழுந்தோறும் அணைக்கும் என்னை அன்னை குருநாதன், விழுந்தோறும் எடுக்கும் அப்பன், தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் குருநாதன், எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை. அப்படி ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. நாம தாயார்கிட்ட போய் அழறாப்புல பெரியவாள்கிட்ட போய் அழறாம். அவள் நம்மள கண்டிப்பா இருக்கிறதே அப்பா மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிப்பா இருப்பா. நம்ம நித்தியம் உபாசிக்கணும் அப்படின்னா பூஜை பண்ணணும்னா தெய்வமா இருக்கா குருநாதன். நாம அவளை எடுத்துட்டு நம்மளோட குழந்தை மாதிரி நாம சீராட்டி பாலாட்டி அவள்கிட்ட பிரியத்தை காமிக்கலாம். யசோதையெல்லாம் அப்படித்தானே பகவானை அனுபவிச்சா, குழந்தையா தானே அனுபவிச்சா, அது மாதிரியும் பெரியவாள்கிட்ட அனுபவிச்சா. அதனால தானே பல பேர் பெரியவாளுக்கு தாலாட்டு பாடுறது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றா அப்படின்னு, அவளை குழந்தையா பாவிக்கிறதுனால தானே. இப்படி எந்த பாவத்துல வேணாலும் அவளை உபாசிக்கலாம், அவளை கொண்டாடலாம். அதை போலதான் இங்க எதுக்கு சொன்னேன், நாகராஜையர் சொன்ன பெரியவா வச்ச ஆளு இல்லை சிருஷ்டி பண்ணின ஆளு அப்படின்னு. அதனால வெளியில போனா வரங்கிற, போற உள்ளவான்னா வரங்கிற, நீ இன்னும் பெரிய ஆபீஸரா இருக்க அப்படி சொல்றேன், உனக்கு அது மாதிரி உனக்கு தோணவே இல்லையே, வித்தியாசமா தோணலையே அப்படின்னு. எதுக்காக இப்படி இவரை விரட்டினார், இந்த நாகராஜர் அவன் நல்லதுதான் சொல்லி எல்லாரையும் ஒரு ஆர்டர்ல வாங்கன்னு சொல்ற, ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறா. கூட்டம் கட்டுக்கடங்காத போயிடுத்தினாலே யாரு எது சொன்னாலும் தெரியாது, அவ காதலியே அதை வாங்க மாட்டா. அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு
அந்த இடத்துல பெரியவா அப்படி கோவம் மாதிரி வந்து இப்படி நின்று இது மாதிரி ஏதானு ஒன்று பண்ணினாக்க உடனே எல்லா ஜனங்களும் பயந்துன்னு அப்படியே கப் சிப்புன்னு அடங்கிடும். அதுக்காக தான் அந்த டெக்னிக் அப்படின்னா எதை எப்படி சமாளிக்கணும், எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் பெரியவாள்கிட்ட தானே கற்றுக்க முடியும். அப்படி இல்லாமல் பண்ணி காமிப்பா. இவாள்கிட்ட எதிர்க்க ஒருத்தர் கோதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருந்தார். அந்த கோதானத்துக்கு மாடு கண்ணு கொண்டு நிறுத்திருக்கு. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் அவர் வந்து கோதானத்துக்கு காத்துருக்கார். பெரியவா வந்தோன்னு பண்ண முடியும். வந்து பார்த்த பெரியவா, வேண்டாம் இந்த மாடு வேண்டாம் அப்படின்னா. என்ன ஏதுன்னு புரியல, எனக்கிட்ட நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கு, ஏன் வடிவா வேண்டாங்கிறவனே கண்ணு மாறி இருக்கு அப்படின்னுட்டா. மாடுங்கன்னு மாறி இருக்குன்னுட்டா. வாங்கினவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்து ஷாக்கா போயிடுது. போய் விசாரி அப்படின்ட்டா. உடனே எங்க வாங்கினாரோ அந்த பணக்காரர் போய் இந்த மாடு எவன்கிட்ட வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட போய் விசாரிச்சார். அவன் முதல்ல இல்லைன்னா சாதிச்சான். உடனே அவர் சொன்ன, நீ கேட்ட பணத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீ ஆனா மாறலைங்கிற, ஆனா பெரியவர் ஆனா மாறி இருக்குன்னு சொல்றா. பெரியவா பொய் சொல்ல மாட்டா, தப்பு சொல்ல மாட்டா, அவ திருக்கால ஞானி. நீ அப்படி மாறலைன்னா அவ எதிர்க்க வந்து சத்தியம் பண்ணு, அங்க வந்து சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா இருக்க வந்து சொல்லு அப்படின்னு அந்த ஆள் பயந்துட்டான். உடனே சொன்னா, மன்னிச்சுங்க மாறினதுதான் அப்படின்னா. இப்போ உண்மையை கேட்டோன்னே இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அந்த ஆள் சொன்னா, இந்த கண்ணு இதோட இந்த கண்ணை போட்டோன்னே இது அம்மா காலமாயிடுத்து. அதுமாரி இந்த மாடு இதுக்கு ஒரு கண்ணு பிறந்தது, இந்த கண்ணு பிறந்தோன்னே காலமாயிடுத்து. இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு தாயார் இல்லாத மாடு இல்லாத இருந்தது, மாட்டுக்கு கண்ணு இல்லாத இருந்தது. இதை என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத கிருத்தி தான் நீங்க வந்து கேட்டீங்க. சரி நல்ல விலைக்கு வருதேன்னு நான் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டேன்னு. இவர் பயந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவன்கிட்ட சொன்னேன், இது மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டே, நான் ஒரு கோதானம் பண்ணணும், அதுவும் பெரியவா சன்னதியில் பண்ணும் பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா அதில் இப்படி ஒரு தோஷம் வராப்புல பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆள் வருத்தப்பட்டா. அப்புறம் வேற மாடு கண்ணு கொடுக்க பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவா சன்னதியில் இந்த கோதானம் பண்ணப்பட்டது. இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா திருக்கால ஞானிங்கிறத காமிக்கிறது. இப்படி மாடுங்கன்னு இப்படி பார்த்தோன்னே இதோட மாடு இல்லை, மாடுங்கன்னு வேற இருக்கு, மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? பெரியவா உடனே சொல்றா, எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாடுங்கன்னு கட்டி வச்சிருக்கதே பார்த்தா பொதுவா மாடுங்கன்னு என்ன பண்ணார், இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டி நக்கிண்டே இருக்கும் அந்த பிரியத்துல. இதை பார்த்தா கண்ணு ஒரு பக்கம் திரும்பின்னு இருக்கு, மாடு ஒரு பக்கம் திரும்பி நிற்கிறது. தன்னோட கண்ணா இருந்தா எந்த மாடும் அப்படி நிற்காது. அது நிற்கிறத பார்த்தோன்னே இவ கண்டுபிடிச்சிட்டா இது வேற அது வேற மாறி இருக்கு அப்படின்னு. அந்த பணக்காரர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அழுதர். நான் ஏதோ கோதானம் பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் பெரியவா சன்னதியில் பண்ணால் ரொம்ப விசேஷம்னு ஆசையாக பண்ணுறதுக்கு வந்தேன். இது மாதிரி யாரோ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ண போக, அந்த மாடை வித்தவன் தப்பு பண்ண போக இப்படி பெரிய பழிபாவம் வராது இருந்தது. அப்படி வரதுலேருந்து பெரியவா காப்பாற்றினா. அதுதான் பெரியவா சன்னதிக்கு போனான். நமக்கு என்ன ஒரு தோஷம் வரதா இருந்தாலும் பாப்பமாக இருந்தாலும் அந்த சன்னதிக்கு போயிட்டாக்க அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பூமியில் ஒரு சரீரத்தை தூக்கிண்டே அந்த பரம்பொருள் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல பேருக்கு பல தினசாவதாரம். இவன் காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கா. வந்திருக்கிறதே ஒருத்தர் தேவாரெல்லாம் எடுக்கிறவர், அவர் தரிசனம் 2 கண்ணும் தெரியாதவர். அவர் வந்தோடனே சங்கராவா அப்படின்னு பேசினா. எல்லாருக்கும் ஆச்சுன்னு பேசிட்டாளேன்னு. பெரியவா சொல்றா, அவனுக்கு என் குரலை கேட்டாதான் முடியும், ஏன்னா கண்ணு இருந்தால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் மௌனமாக இருந்தாலும். அதனால இப்போ கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என் குரலை காமிச்சாதான் அவன் தரிசனம் பண்ண சந்தோஷம் வரும், அதனால தான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறான். இப்படி அன்புமயமா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா. அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை இன்னும் நாம மகிமையை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் விச்சயனே விட்டுடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே
அரவக் கச்சையனே கடந்தாய் தடம் தாழ அடற்கரியே அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே சுடு தீச்சுழலக் கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி களித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்ய கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமதுப்போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில் கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பரனே
தணிந்தாய் அரும்பர நேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவே ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர் சடைவானத்து அடலரை அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா நகை கருங்கண் திரை சேரு மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா பொற்பத புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்துணையே தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய்
தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய். வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன். வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன். தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே. வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே. கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன்
மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.